Good afternoon, everyone. I am so excited to be here with you today and want to thank you all for coming. I have the privilege over the next few minutes to talk to you about the opportunity that is the Internet of Things in Korea and globally, worldwide. I'm so excited, in fact, that they asked me not to speak in Korean today and to do that through an interpreter. 네, 여러분 안녕하십니까? 오늘 이렇게 와주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 여러분들께 한국과 세계에서 IoT를 통해서 저희가 누릴 수 있는 기회에 대해서 말씀을 드릴 수 있게 되어 대단히 영광스럽습니다. 사실 제가 너무 흥분을 해서요, 한국어로 발표를 드리려고 했는데 급구 말리면서 통역을 사용하라고 하셔서 영어로 발표를 드리겠습니다. So why don't I start off with just giving everyone a little grounding on what's happening in the industry around the Internet of Things. And then I'll talk about specifically the Microsoft opportunity and how we are driving the industry around the Internet of Things. 시작을 하면서 전반적인 IoT에 대한 저희 업계 전반의 배경에 대해서 한번 짚어드리고요. 그 이후에 좀 더 구체적으로 산업 내에서 사물 인터넷 분야에서 마이크로소프트가 어떻게 기회를 더 많이 창출해내고 견인해 나가고 있는지를 설명을 드리겠습니다. So if we look at the Internet of Things, it's this massive opportunity. And when you hear about it, you hear large numbers like Gartner's prediction that by 2020 there will be 25 billion connected devices. And IDC talks about the market opportunity at $1.7 trillion of industry opportunity. 네, IoT는 정말 저희에게 방대한 규모의 엄청난 규모의 기회를 던져주고 있습니다. 여러 가지 IoT와 관련된 다양한 통계 수치들을 보셨을 텐데요. 가트너에서는 2020년까지 250억 개에 달하는 디바이스가 연결될 것이라고 전망을 하고 있고, 또 IDC에서는 2020년까지 IoT의 시장 규모를 1조 7천억 달러가 될 것이다 라고 전망을 하고 있습니다. McKinsey then takes that a step further to start really drilling into exactly what the opportunity is for all of our device makers and all in the IoT ecosystem. And they've determined that over 70% of the value in IoT is specific to B2B, business-to-business scenarios. 맥컨지에서는 이러한 것을 한 단계 더 발전시켜서 심도 있는 분석을 진행을 하였는데요. 디바이스 제조사와 전반적인 IoT 생태계에 어떤 기회가 구상할 것인가를 살펴보았습니다. 그 결과로서 사물 인터넷이 제공하는 가치와 기회의 70%가 B2B, 그러니까 비즈니스 대 비즈니스 간의 인터랙션에서 발생을 할 것이다 라는 결론을 내렸습니다. So as we get into it, it's important to understand what's happened in the industry over the last 5 or 6 years. If you think back to just 2010, we had almost the same number of devices. However, none of the experiences were connected. So the experience that you had with your alarm clock was very different than the experience that you had with your microwave at home, which was very different perhaps from the security camera that was monitoring traffic going into a retail scenario. 네, 상황을 이해하기 위해서 지난 5, 6년간을 한번 다시 짚어보도록 하겠습니다. 2010년만 하더라도 거의 유사한 숫자의 디바이스가 연결되어 있다라고 하더라도 경험 자체는 전혀 연결되어 있지 않았습니다. 저희가 알람 시계를 통해서 경험하던 IoT와 전자레인지를 통해서 경험하는 IoT, 그리고 교통을 모니터링하는 CCTV를 통한 IoT와 그리고 소매 환경에서 리테일에서 경험하는 경험들이 완전히 다 분리 파편화가 되어 있었습니다. So what's happened over the last 5 years, last 6 years, is that the price of hardware components have come down. Connectivity is pervasive, and that means that device makers who are building solutions can take advantage of common silicon. Application providers that are building experiences can create common experiences across devices, and you can have a shared approach across a number of scenarios that span from consumer to business. 이제 2015년이 되었습니다. 지난 5, 6년간 어떤 변화가 있었는지 한번 보게 되면요. 하드웨어 구성 요소의 가격과 비용이 계속해서 하락을 하였고 연결성도 보다 더 광범위하게 보급이 되었습니다. 디바이스 제조사들은 다양한 솔루션을 동일한 실리콘을 활용을 해서 구현할 수가 있게 되었고
그리고 애플리케이션 제공 업체들도 보다 더 공통의 경험을 구현할 수 있게 되었습니다. 다양한 디바이스에서 구현되는 경험이 하나로 연결되면서 보다 더 공유되는 경험, 보다 동요한 접근 방식을 소비자를 대상으로 한 부분과 비즈니스를 대상으로 한 부분에 모두 다 적용할 수 있게 된 것입니다. McKinsey went on further in their study to talk about the value of IoT, or the Internet of Things. And there were 3 points that are worth noting. One I mentioned earlier, and it's in the upper left, that over 70% of the opportunity is in B2B. The next one is in the upper right, which was less than 1% of the data that's currently exposed is being used. So that means that 99% more opportunity for analytic capability still exists in IoT. 네, 맥킨지에서는 이 IoT의 가치에 대해서 보다 더 심도 있는 연구를 진행을 하였습니다. 주목할 만한 3가지의 내용을 제시를 하였는데요. 첫 번째는 제가 이미 언급드렸던 내용입니다. 좌측 상단에 나와 있는 내용인데요. 경제 가치의 70%의 기회, IoT로부터 발생하는 기회의 70%가 B2B에서 상존하게 될 것이다 라는 부분입니다. 두 번째 내용은 우측 상단에 나와 있습니다. 현재 노출되는 데이터의 단 1%만이 활용되고 있는데 그친다라는 내용입니다. 그러니까 애널리틱스를 위해서 99%의 데이터가 아직까지 열린 잠재력을 가지고 있다라는 의미이겠습니다. The last and most important piece of information here is in the top, which is interoperability. It says interoperability is required to capture 40% of the total value. This is really where standards like the Open Connectivity Foundation come into play. A standard that allows devices to speak to each other regardless of platform. This is also where the value of Windows and Azure IoT come into play. 여기에서 가장 제가 말씀드리고자 하는 중요한 정보는 바로 가장 중간에 위치를 하고 있는 내용입니다. IoT 경제 가치의 40%를 포착하기 위해서는 상호 운영성이 필수이라는 내용입니다. 그렇기 때문에 OCF, 오픈 커넥티비티 파운데이션과 같은 표준 제정을 위한 다양한 움직임들이 중요해지는 것이고요. 플랫폼에 상관없이 디바이스 간에 서로 대화를 하고 통신을 할 수 있는 이런 표준이 중요해지는 것입니다. 이러한 맥락에서 윈도우나 애저 IoT의 중요성이 더욱더 부각되는 것입니다. The opportunity that this creates for our partners in this ecosystem are tremendous. It creates opportunities for those building traditional devices around IoT and embedded scenarios. It allows our partners to create new categories, as well as creates and introduces new business models for all of us in IoT. 이러한 생태계를 통해서 저희의 파트너들은 거대한 기회를 누리실 수가 있습니다. 전통적인 디바이스 제조 분야에서도 IoT와 인베디드에 기반한 시나리오를 바탕으로 해서 새로운 카테고리의 혁신을 도모해 볼 수가 있겠습니다. 그리고 두 번째로 완벽하게 새로운 카테고리가 창조가 될 수도 있겠고, 세 번째로 새로운 비즈니스 모델이 개발될 수도 있습니다. So now really at Microsoft we think about the notion of a mobile first and cloud first world, and we really think about devices bringing the experiences together for businesses, consumers, as well as IT professionals around the Internet of Things. 마이크로소프트에서는 이러한 개념에 접근을 할 때 모바일 제일주의, 클라우드 제일주의의 원칙에서 접근을 하고 있습니다. 그러니까 디바이스가 소비자들과 기업들과 IT 전문가들에게 IoT와 관련된 경험을 하나로 연결하여서 보다 더 융합된 경험으로서 구현될 수 있도록 돕고자 하는 것입니다. Our value as a company is specifically in two areas, with Windows IoT and Azure IoT. With Windows, it's around this notion of us being in this embedded space for over 20 years, providing solutions and capabilities that are designed for today's IoT environment. On Azure, it's a cloud-based offering that addresses IoT connected scenarios that's easy to provision, that has global reach and hyperscale,
and that allows us to connect services to not only Windows platforms, but other alternative operating systems as well. 마이크로소프트는 이러한 측면에서 두 가지 가치를 제공을 하고 있습니다. 첫 번째 영역은 윈도우 IoT, 두 번째 영역은 Azure IoT입니다. 윈도우 IoT 부분을 보게 되면은 마이크로소프트는 이런 인베디드 영역에서 20년간에 걸쳐서 다양한 솔루션과 역량들을 지속적으로 제공을 해왔습니다. 이러한 부분은 IoT의 환경을 염두에 두고 설계된 환경입니다. 그리고 Azure IoT 부분을 보게 된다면은 클라우드를 기반으로 해서 IoT 연결을 보다 더 활발하게 오퍼링을 할 수 있는 환경을 제공을 해드립니다. 프로비저닝의 용이성이 극대화되고 보다 더 넓은 범주와 커다란 규모, 광대한 규모를 확보를 하고 있는 Azure 클라우드를 활용을 할 수가 있습니다. 그래서 그 윈도우 기반의 플랫폼뿐만이 아니라 다양한 여타의 OS까지도 다양하게 연결을 하여서 서비스를 제공할 수 있습니다. So these two, Windows IoT and Azure IoT, really give us the opportunity to create a solution from end to end, a trusted platform with Windows operating system, and a trusted and connected cloud scenario with Azure IoT. What I want to do now is spend a little time on each, on Windows IoT and then Azure IoT. 네, 이렇게 윈도우 IoT, Azure IoT를 통해서 진정으로 end-to-end의 솔루션을 고객들에게 제공할 수 있게 됩니다. 지금까지 입증되고 강력한 신뢰성을 갖춘 윈도우 OS를 기반으로 해서 또 커다란 신뢰성을 가지고 있는 Azure라는 클라우드에 연결하는 시나리오를 완성해내는 것입니다. 지금부터는 각각 시간을 들여서 윈도우 IoT와 Azure IoT를 각각 설명을 드리겠습니다. So we're really excited as a company about Windows 10 and the momentum that's been created around Windows 10. It really, from a development platform, is one universal platform, enabling experience from PC to phone and all the way down to the smallest IoT device, all with one common core, one common platform. Provides a security, enterprise-grade security, as well as a connectivity, again, from largest device to smallest device, and that's one of the benefits of Windows 10 IoT. 마이크로소프트는 윈도우 10과 관련해서 커다란 기대를 가지고 있고 지금 윈도우 10과 관련하여서 만들어지고 있는 모멘텀에 대해서 커다란 만족감을 느끼고 있습니다. 윈도우 10은 진정으로 광범위한 유니버설한 플랫폼으로서의 개발 플랫폼이 되겠습니다. PC에서부터 전화기, 스마트폰, 그리고 아주 작은 사물 인터넷 디바이스에 이르기까지 공통의 코어, 공통의 플랫폼을 기반으로 한 경험을 구현할 수가 있게 되었습니다. 엔터프라이즈급의 보안을 확보해 드릴 뿐만이 아니라 다시 한번 이렇게 거대한 디바이스와 아주 작은 디바이스까지 원활하게 연결을 할 수 있는 역량을 제공합니다. 이것이 바로 윈도우 10이 제공하는 특별한 장점입니다. So let me talk through the three different versions we have for Windows 10 IoT, and we'll have someone come up very shortly to give you more detail. But we have these three editions for Windows IoT, and again, built on one common platform, on one core, but now specific and unique to embedded or IoT scenarios. The first product is Windows IoT for Enterprise. This is our heavy compute solution and scenario, powering devices like point of sales, like ATM, more of the traditional enterprise scenarios. 네, 윈도우 10 IoT 에디션의 세 가지 버전에 대해서 설명을 드리겠습니다. 잠시 후에 보다 더 상세한 발표를 들으실 수가 있을 텐데요. 제가 잠시 간략하게 개발을 해드리면 첫 번째가 윈도우 10 IoT 엔터프라이즈입니다. 보다 컴퓨터가 아주 집중적인 컴퓨터를 필요로 하는 솔루션과 시나리오를 그 대상으로 하고 있습니다. 포스나 ATM이나 전통적인 엔터프라이즈 솔루션을 대상으로 하는 것입니다. 이 세 가지의 에디션은 다시 한번 강조드리지만 단일한 플랫폼, 단일한 코어를 기반으로 해서 구축이 되어 있지만 다양한 시나리오를 보다 최적화하여서 지원을 하기 위해서 이 에디션이 세 가지로 나누어져 있습니다. And then we have Windows IoT Mobile Enterprise, where
Windows IoT Enterprise is x86. You get into a slightly smaller footprint in Windows IoT Mobile Enterprise that then extends into different ARM processing capabilities. This Mobile Enterprise really are purpose-built handheld solutions and scenarios. In fact, our great partner from Bluebird and CEO Mr. Lee will come up and talk a little bit more about the work they're doing across IoT Mobile Enterprise. 두 번째는 윈도우즈 10 IoT 모바일 엔터프라이즈입니다. 윈도우즈 10 IoT 엔터프라이즈가 X86을 대상으로 하는 것이라면은 이 윈도우즈 10 IoT 모바일 엔터프라이즈는 보다 더 작은 폼팩터 혹은 작은 풋프린트를 대상으로 하고 있습니다. 다양한 ARM 프로세서 기반의 디바이스들을 주된 대상으로 한다고 하겠습니다. 특정 목적을 대상으로 해서 염두에 두고 만들어진 퍼포스 빌트 핸드헬드 디바이스들을 대상으로 하고 있고요. 잠시 후에 블루버드 이정원 대표께서 이런 IoT 모바일 엔터프라이즈가 적용된 사례에 대해서 상세하게 말씀드리겠습니다. And then finally we have Windows IoT Core, our smallest footprint platform and operating system for IoT, all the way down to 256 meg. Leveraging the same core development as Windows, but allowing partners to build, headless devices, allowing them to build on the capabilities that are offered in Windows without the shell, but all the security, connectivity, and peripheral support that you see in the larger versions. 네, 마지막이 윈도우 10 IoT 코어입니다. 동일한 그 윈도우의 플랫폼과 OS를 기반으로 하고 있는데요. 256메가까지 작아질 수 있는, 그러니까 가장 핵심적인 기능만을 갖추고 있는 그런 그 버전이라고 하겠습니다. 윈도우 코어를 기반으로 해서 파트너들께서 헤드가 없는, 머리가 없는 아주 간단한 디바이스들을 아주 간편하고 손쉽게 빠르게 개발을 할 수 있는 그런 역량을 제공합니다. 윈도우 쉘 없이 보안이나 연결이나 다양한 주변 기기에 대한 지원을 확보를 할 수가 있습니다. And I mentioned this earlier, but it's really a core value proposition of Windows 10 IoT and the Windows platform in general. Again, with the Windows platform, not just IoT, but across all, there's this notion of writing an application once and extending that capability and scaling it across all versions of Windows. And so that partner who wants to build a specific solution for a phone or a PC can leverage that same core development on the smallest IoT scenarios. A real benefit to partners who want to reuse their existing development skills, accelerate time to market. 마이크로소프트에서 핵심적으로 드리는 가치 제안, 이렇게 정의를 해볼 수가 있겠습니다. 윈도우 IoT뿐만이 아니라 보다 더 광범위하게 모든 윈도우 플랫폼에 적용되는 원칙이라고 하겠는데요. 그러니까 애플리케이션을 단 한 번만 작성을 해서 그러한 역량들을 혹은 작성한 개발한 내용들을 다양한 규모와 범주로 확장해낼 수 있는 능력을 제공을 해드린다는 겁니다. 파트너 여러분들께서 구체적으로 어떤 스마트폰이나 PC를 위한 솔루션을 개발을 하실 때 핵심적인 개발 부분이 코어 디벨롭먼트 부분이 동일하기 때문에 지금까지의 개발 자산을 계속해서 재사용을 하실 수가 있고, 그리고 IoT에 딱 맞는 시나리오에 맞춘 개발을 보다 더 손쉽고 빠르게 해내실 수가 있다는 겁니다. 시장 출시 시간도 훨씬 더 단축이 되고 개발 자산의 재사용을 수월하게 구현해 드립니다. So now let me talk just a few minutes about the Azure IoT Suite. And this really is a comprehensive solution, a set of packaged services that offer capabilities across remote monitoring, machine learning, predictive maintenance, as well as a larger set of analytic capabilities. It helps accelerate time to value in that it's not tied to any one specific operating system and allows enterprises to leverage the investments that they already have and take those to scale in the cloud through the offered services. In addition, there's a rich set of partners, a network of partners that can help integrate these services solutions either directly through the enterprise or on a device that's coming through the ecosystem into the enterprise. 이제는 Azure IoT 스위트에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그것은
따로따로 나누어져 있는 그런 영향이 아니라 진정으로 포괄적인 솔루션이라고 하겠습니다. 리모트 모니터링에서부터 머신러닝 그리고 예측적인 유지 보수, 다양한 애널리틱스에 이르기까지 모든 기능과 역량을 구현할 수 있는 대단히 포괄적인 솔루션입니다. 그리고 두 번째는 가치 창출 시간을 단축시킬 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 특정 OS만을 대상으로 하는 것이 아니라 다양한 OS에 대한 지원이 이루어짐에 따라서 진정으로 엔터프라이즈 내에서 가지고 있는 다양한 기투자된 개발 자산을 계속해서 활용을 하실 수가 있고, 그리고 클라우드의 규모를 적극적으로 활용을 하시면서 다양한 서비스를 제공을 할 수가 있습니다. 그리고 세 번째는 풍부한 파트너 네트워크를 활용을 하실 수가 있습니다. 다양한 IoT 경험을 가지고 있는 파트너들로 구성된 생태계, 이미 생태계에 참여하고 있는 다양한 기업들을 활용할 수 있을 뿐만이 아니라 이런 생태계를 통해서 점점 더 많은 파트너들이 들어올 것이기 때문에 계속해서 확대되는 네트워크를 활용할 수 있을 수가 있습니다. Sorry, Chloe, that was a long one, wasn't it? Our partners who leverage Azure IoT benefit from a comprehensive solution. The first is connecting and scaling with efficiency. It's not only working with Microsoft and Windows, but it's loading an SDK, a set of open libraries that extend to any operating system, allowing partners to scale and connect to any solution in any scenario. 저희의 파트너사들은 Azure IoT를 활용을 함으로써 포괄적인 솔루션이 제공하는 다양한 이점을 누려보실 수가 있습니다. 그 첫 번째는 보다 높은 효율성과 확장성을 갖춘 연결이라고 하겠는데요. 단순하게 윈도우 혹은 마이크로소프트 기반의 기기들 뿐만이 아니라 SDK나 다양한 오픈 라이브러리를 로딩함으로써 그 이외의 여타의 OS 기기들과도 다양하게 연결을 하고 다양하게 익스텐드를 확장을 시킬 수 있습니다. 다양한 시나리오에 대한 대비가 가능하겠고 다양한 서비스가 제공이 될 수가 있습니다. It allows partners to analyze and act on new data and information through the development of dashboards and visualization of information, as well as integrate with existing business processes, be it productivity scenarios in Office 365, CRM solutions like Salesforce, or database solutions like Oracle. 두 번째로 저희의 파트너들은 계속해서 새로운 데이터의 분석과 실행, 애널리틱스를 하실 수가 있습니다. 이미 사전 정의된 대시보드를 통해서 혹은 다양한 정보의 시각화를 통해서 애널리틱스의 역량을 강화하실 수가 있습니다. 세 번째로 비즈니스 프로세스와의 보다 적극적인 통합과 혁신을 꾀해보실 수가 있습니다. 생산성을 위한 오피스 365나 혹은 Salesforce.com과 같은 CRM 혹은 오라클과 같은 데이터베이스 등의 비즈니스 프로세스와의 통합이 원활하게 이루어집니다. In a world of IoT, working with a partner that has a connected cloud solution is very important. And to that end, I'm excited to share the Azure Certified for IoT program, which is a program that allows partners to pre-test their hardware for cloud connectivity, leveraging those SDKs and set of open libraries so that when enterprises purchase their devices, they know that out of the box they're able to cloud connect and to create data and analytics scenarios out of the box. IoT 분야에서는 연결된 클라우드 솔루션을 확보하고 있는 파트너와 계속해서 협업을 하고 일을 할 수 있는 조건 너무나 중요합니다. 그렇기 때문에 제가 오늘 기쁜 마음으로 마이크로소프트 Azure 인증 IoT 프로그램을 소개를 해드립니다. 이 인증 프로그램을 통해서 파트너사들은 하드웨어에 대한 Azure 클라우드 연결성을 사전 테스트를 받아서 인증을 확보를 할 수가 있습니다. 오픈 라이브러리를 사용을 하는 대신에 SDK를 보다 적극적으로 활용을 함으로써 이런 하드웨어를 구매를 하게 되면 다양한 엔터프라이즈가 그냥 아웃 오브 박스로 그냥 그 선 통합된 방식으로 클라우드 연결을 할 수가 있고 데이터 애널리틱스를 즉각적으로 구현을 할 수 있다는 확인을 받게 되는 것입니다. This has been a great program to help our partners differentiate their solutions as well
As Microsoft, we provided co-marketing opportunities for those partners who've certified their devices as Azure certified for IoT. 이러한 프로그램은 저희 파트너사들에게 솔루션을 차별화할 수 있는 많은 기회를 제공을 하고 있습니다. 마찬가지로 마이크로소프트도 이렇게 애저 IoT 인증 프로그램을 통해서 다양한 파트너사들과 함께 공동 마케팅 기회를 적극적으로 또 활용을 하고 있습니다. So in closing, I just want to recap the business and partnership opportunity that exists with Microsoft around IoT. This is what I share with our partners who work with us, every single day to capitalize the opportunity and to maximize our presence in IoT. 이제 정리를 하면서 마이크로소프트가 IoT와 관련해서 바라보고 있는 비즈니스와 파트너십의 기회에 대해서 마지막으로 좀 말씀을 드리고자 합니다. 이 내용은 제가 매일매일 함께 작업을 하고 있는 파트너들과도 늘 공유를 하는 내용입니다. 좀 더 넓게 이 IoT와 관련된 기회를 활용을 하고 진정으로 저희 마이크로소프트 IoT 세계 내에서의 존재감을 강화하기 위해서 항상 말씀을 드리는 내용입니다. Every IoT solution and scenario, starts with a device. I talked about the mobile and cloud-first world, and the device is really creating the experience. Every IoT solution also has some layer of application, some experience that's created or written by an ISV that's an integral part of the overall solution. Every IoT solution has the opportunity or potential for data and analytics. 모든 IoT 솔루션의 시나리오는 결국 디바이스로부터 시작이 됩니다. 앞서도 이 모바일 최우선, 혹은 클라우드 최우선의 환경 혹은 세계에 대해서 말씀을 드렸는데요. IoT와 관련된 경험도 결국은 디바이스를 통해서 창조된다고 하겠습니다. 그리고 또 IoT 솔루션에는 당연히 애플리케이션 레이어가 포함이 될 수밖에 없습니다. 다양한 ISV를 통해서 이런 솔루션들의 일부로서 당연히 애플리케이션이 포함이 될 수밖에 없는 것이지요. 이 IoT 솔루션을 통해서 다양한 데이터의 활용 혹은 애널리티스와 관련된 기회가 상존하고 있는 이유가 바로 그것입니다. And for our partners, it's driving traditional categories. Continue to build great devices, great hardware scenarios that can capture the edge of the network and the IoT experience on that device. It's around the experiences and creating new categories or new scenarios through application development, through dashboards and through visualizations. And then finally, it's in servicing those opportunities, either through data and BI services or through cloud platform or software as a service opportunities. 파트너들은 이러한 다양한 사업 기회들을 누리고 있는데요. 바로 첫 번째가 기존 카테고리의 확장과 혁신이 되겠습니다. 기존에 존재하고 있는 다양한 디바이스들과 하드웨어 관련된 시나리오를 좀 더 그 범주를 확대를 해 나갈 수 있는 것이지요. 네트워크 엣지단에서 구성을 하고 있는 기회를 포착하기 위해서 모든 디바이스 제조사들이 발빠르게 움직이고 있고 다양한 IoT 경험을 디바이스에서 가능케 하기 위해서 많은 움직임을 보여주고 있습니다. 그리고 두 번째는 새로운 카테고리를 창조해내는 기회를 누리고 있습니다. 애플리케이션 개발을 통해서나 아니면 다양한 대시보드나 정보의 시각화를 통해서 보다 더 새로운 시나리오를 구현을 해내고 있습니다. 그리고 세 번째는 보다 새로운 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 기회를 누리고 있습니다. 보다 더 새로운 서비스들을 제공할 수 있는 그런 하나의 시간을 맞이하고 있다라고 하겠는데요. 다양한 데이터나 비즈니스 인텔리전스와 관련된 서비스 혹은 클라우드 플랫폼과 관련된 서비스, SaaS와 관련된 기회들을 포착을 하고 있습니다. So as you can see at Microsoft, again, we have the solution and scenario from device all the way through to cloud. What I'd like to do now is turn it over to the next presenter who will come up and talk a little bit more about Windows 10. And then we have, again, Mr. Lee from Bluebird who will come up and talk about his solution. So with that, thank you very much.
네, 마이크로소프트의 솔루션과 시나리오는 당연히 디바이스로부터 클라우드에 이르기까지 다양한 영역을 모두 다 포괄을 하고 있습니다. 네, 다음 연자분이신 김영훈 부장님께서 상세한 내용을 말씀해 주시도록 제가 무대를 넘기도록 하겠습니다. 그 이후에는 블루버디 이장원 대표님께서 발표를 이어주시겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 안녕하세요. 김정훈입니다. 자, 갑자기 한국말이 나오니까 마음이 편안해지시죠? 네, 저는 내수용 직원입니다. 네, 윈도우스 10 IoT에 대해서 얘기를 많이 들어보셨을 텐데 그 IoT라는 영역 자체는 여러분들이 잘 알다시피 종합예술과 같은 분야입니다. 그래서 보면 앞쪽에 디바이스가 있고 중간에 서비스 그리고 여기에 애플리케이션까지 모든 부분이 다 필요합니다. 그래서 이 많은 부분들이 필요한데 이걸 처음부터 끝까지 모든 것을 다 지원해 줄 수 있는 회사는 거의 마이크로소프트가 유일한 회사다라고 말씀을 감히 드리고 싶습니다. 자, 마이크로소프트의 그 윈도우즈 10 IoT를 사용할 때 장점을 이렇게 세 가지로 정리를 해서 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 이 첫 번째는 하나의 플랫폼입니다. 하나의 플랫폼이라는 게 왜 장점이냐라고 얘기를 했을 때 이 IoT 이전에 모바일 쪽에서도 이미 파편화가 굉장히 많이 심화되어 있었습니다. 안드로이드, iOS, 또 안드로이드 안에서 또 여러 가지 버전들, 그리고 또 윈도우즈까지 여러 가지 버전들을 어떻게 하면 하나로 지원할까? 그리고 팀들이 또 개발팀도 나눠지고 있고 또 각각의 플랫폼마다 사용하는 기술이 다 달랐다는 겁니다. 그래서 이런 것들을 어떻게 하면 통합하고 하나의 팀이 하나의 소스와 하나의 기술력을 가지고 축적을 해가면서 그 회사의 자산을 만들어 나갈 수 있을까라는 것에 대해서 고민을 굉장히 많이 했다는 겁니다. 그리고 또 IoT 쪽에 또 OS 쪽도 마찬가지죠. IoT 쪽도 플랫폼이 파편화되면서 그 파편화되어 있는 플랫폼들에 대한 각각의 검증 작업이 다 따로 일어났고요. 거기에서 누락이 되면 나중에 실서비스에서 크게 문제가 될 수도 있었다는 겁니다. 거기에 비해서 윈도우스 10 IoT 같은 경우에는 이미 마이크로소프트가 충분히 신뢰할 만하고 검증할 만한 그런 서비스를 기반으로 해서 하늘에 없던 것이 갑자기 탁 튀어나온 게 아니라 이미 이전부터 계속 가지고 왔던 자산들을 가지고 발전해서 나온 모델입니다. 그리고 또 이를 기반으로 해서 서비스를 하시게 된다면 여기 계신 분들은 아니지만 실제로 그 개발을 하거나 사업을 하시는 분들 같은 경우에는 하나의 개발팀과 하나의 개발 모델과 하나의 개발 툴로 다 커버를 할 수가 있다는 겁니다. 그런 면에서 본다면 하나의 윈도우 플랫폼이 가지고 있는 임팩트는 굉장히 크다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째로 그렇기 때문에 또 하나의 플랫폼이기 때문에 보안적으로도 훨씬 더 안전하다라고 말씀을 드릴 수 있는 게 이제 하나의 플랫폼이기 때문에 하나의 플랫폼의 보안에 좀 더 집중을 할 수가 있습니다. 안 그렇다면 여러 플랫폼을 사용한다면 각각의 플랫폼의 보안 이슈들을 다 일일이 다 챙겨야 됩니다. 근데 마이크로소프트는 최근에 있어서 보안을 가장 높은 최우선의 가치로 보고 있는 요소 중에 하나고요. 그리고 윈도우에는 그런 요소들이 뒤에 가시면 다시 한번 설명을 해드리겠지만 충분히 반영되어 있습니다. 뿐만 아니라 그 마이크로소프트는 이제 그 홍보팀 직원도 오늘 나와 있지만 그 마이크로소프트 러브 오픈 소스 이런 티셔츠를 입고 다녀요. 그 정도로 오픈된 마인드를 가지고 있는데 그건 그냥 오픈된 마인드가 아니라 오픈된 프로토콜 그리고 또 다른 연합체와의 연결 같은 것들을 통해서 굉장히 다양하게 지원을 하고 있습니다. 자, 그러면 앞서도 이제 설명을 들으셨겠지만 이 윈도우스 10 IoT는 크게는 이렇게 세 가지 버전의 에디션이 있습니다. 그 첫 번째가 윈도우스 10 엔터프라이즈 에디션이고요. 여기는 거의 PC에 준하는 파워라고 보시면 됩니다. 여기에서 주로 사용되는 단말기는 이제 뭐 포스 단말기나 키오스크나 디지털 장비들이 여기에 해당이 됩니다. 그래서 여기에는 기존에 사용했던 그 개발 모델들을 그대로 사용을 하실 수도 있고, 다음에 오늘 설명해드릴 유니버셜 윈도우즈 플랫폼을 그대로 사용을 하실 수도 있습니다. 여기 중간중간에 보면 그 글자가 아주 작아서 잘 안 보이는데요. UWP라고 하는 단어가 세 군데에 다 포함되어 있는 게 보일 겁니다. 이 UWP는 모든 플랫폼, 모든 디바이스에서 하나의 앱 모델로 지원할 수 있는 그 개발 모델인데요. 요건 이 다음 장에 설명을 해드리도록 하겠습니다.
자, 두 번째로 이 윈도우즈 10 IoT 모바일 엔터프라이즈 같은 경우는 들고 다닐 수 있는 핸드홀드 제품들. 그러니까 보통 여러분들이 피자를 시키시면 가지고 와서 카드를 긁어주는 그런 단말기 정도로 생각을 하시면 됩니다. 그래서 이런 모바일 단말기를 기반으로 해서 제공하는 그런 에디션이 있고요. 그 다음에 세 번째는 윈도우즈 10 IoT 코어라고 하는 버전인데, 이 윈도우즈 10 IoT 코어는 가장 대표적으로 돌아가는 플랫폼이 라즈베리 파이라고 보시면 됩니다. 그래서 라즈베리 파이나 아니면 또 드래곤 보드 같은 데서 바로 퀄컴에서 제공하고 있는 드래곤 보드에서 바로 사용을 할 수 있는 그 정도의 버전입니다. 근데 아까 앞에서 이제 뭐 설명을 드렸겠지만 최소 메모리가 256메가다라고 얘기를 하고 있습니다. 그만큼 경량화되어 있는 버전인데, 안에 제가 방금 설명해드린 이 세 가지 PC, 모바일, 그리고 그 IoT 전용 디바이스에 돌아가는 그 개발 플랫폼이 다 똑같다는 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면 예전에는 각각 다르게 개발을 해야 됐는데 이제는 한 팀을 가지고 이 세 가지를 다 커버를 할 수가 있게 되었다는 점이죠. 이런 면에 있어서 그 개발팀에 있어서는 굉장히 용병수를 발휘할 수가 있습니다. 그래서 그 똑같은 플랫폼을 사용하기 때문에 거기에 대해서 어떤 노하우를 계속 축적해 나갈 수도 있고요. 또 팀 안에서 노하우를 충분히 서로 공유할 수 있는 그런 장점이 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 자, UWP에서 다시 한번 강조를 해서 설명을 해드리자면, UWP는 지금 앞에 나와 있는 이런 모든 플랫폼을 관통하는 하나의 개발 플랫폼이다라고 보시면 됩니다. 여기 그림에는 빠져 있는데 홀로렌즈도 같은 UWP로 앱을 만들어서 띄울 수가 있다라고 보시면 됩니다. 보통 이런 얘기들을 하면 보통 왜 소프트웨어를 만들 때 이렇게 코딩을 하죠. 그 소스를 공유할 수 있다라고 이해를 하실 수도 있지만, 그런 레벨의 이야기가 아니라 이건 만들어진 파일 자체가 바로 공유가 된다는 겁니다. 다시 말해서 저 PC에서 돌아가고 있는 파일을 바로 빼서 라즈베리 파이에 넣어도 바로 동작이 되고요. 라즈베리 파이에서 동작한 걸 빼서 PC에다가 바로 넣어도 동작이 된다는 겁니다. 이게 바로 UWP 플랫폼의 굉장히 자유로운 모습인데, 어떻게 보면 몇 기가헤르츠짜리 PC하고 또 굉장히 열악한 라즈베리 파이에서 돌아가는 이 환경을 어떻게 하면 이걸 맞출 수 있었을까라고 봤을 때 가장 기본적인 이유는 윈도우즈가 굉장히 경량화되었다라고 이야기를 해드릴 수가 있을 것 같습니다. 그리고 기본적으로 굉장히 경량화되어 있는 윈도우즈 코어 위에서 M 모델을 만들었고요. 그걸 UWP, 유니버셜 윈도우즈 플랫폼이다라고 얘기를 합니다. 그래서 이 유니버셜 윈도우즈 플랫폼으로 만들어진 앱들은 어디에서나 한 번에 다 실행이 가능합니다. 그래서 내부에 있는 팀들이 이제는 파편화되지 않고 하나의 팀으로 이제 어떠한 디바이스라도 다 커버할 수 있다. 이게 윈도우즈 10 IoT의 굉장히 큰 생산성에 관한 이야기입니다. 이걸 다르게 얘기하면 요즘에는 이게 굉장히 흔한 말 같긴 하지만 ROI가 굉장히 뛰어난 플랫폼이다 라고 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. 자, 또 다르게 얘기하면 이 유니버셜 윈도우즈 플랫폼을 사용하기 위해서는 그러면 기존에 있는 걸 다 버리고 새로운 거를 뭔가 공부를 해야 되느냐? 그건 그렇지는 않습니다. 기본적으로 자기가 알고 있는 기술들을 최대한 활용해서 만들 수 있도록 기존에 있는 기술들을 충분히 지원하고 있습니다. 그래서 이런 것들을 잘 활용해서 개발을 할 수가 있고, 또 다르게 본다면 UWP 플랫폼 안에서는 상호 연결을 지원하기 위한 많은 기능들이 함께 포함이 되어 있습니다. 아까 앞에서 얘기했던 윈도우즈 애저, 마이크로소프트 애저하고 연결해서 클라우드 서비스를 연결한다든지, 아니면 다른 디바이스, 심지어는 리눅스나 또 다른 모바일 플랫폼하고도 통신할 수 있는 그런 부분들도 전부 다 기본적으로 지원을 해줍니다. 근데 무턱대고 지원해주는 건 아니고 일단 어떤 합의가 되어 있는 표준을 통해서 다 지원을 할 수 있게끔 되어 있습니다. 자, 그렇다면 IoT와 같은 이런 디바이스에서 중요한 건 또 뭐가 있냐면, 우리가 볼 수 있는 그런 앱들이 있는 반면에 또 그 장비에 들어있는 다양한 센서나 다양한 장비들을 어떻게 하면 잘 붙일 건가라는 것도 하나의 고민입니다. 근데 이런 장비를 새로 붙일 때는 우리가 비디오 카드를 꽂으면 비디오 카드용 디바이스 드라이버를 깔아줘야 되잖아요. 그것처럼 각각의 인베디드 장비도 인베디드 장비에 특별한 모듈이 하나 들어올 때마다 그렇게 필요한 드라이버가 필요하다는 거죠. 그래서 그런 드라이버 모델도 이번에 윈도우즈 10
들어오면서 통합된 모델을 제시를 하고 있습니다. 그래서 그걸 유니버셜 윈도우즈 드라이버라고 이야기를 합니다. 그래서 이제는 정말로 생산성이 극대화되어 있는 그런 디바이스 플랫폼이다라고 얘기를 할 수가 있고요. 그래서 윈도우즈 10 디바이스들은 굉장히 생산성이 뛰어나고 관리가 굉장히 용이하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 이렇게 얘기하면 또 마이크로소프트가 혼자 또 저만치 가지 않았나라고 생각을 할 수도 있지만 그렇지 않습니다. 기존에 있는 표준들을 충분히 준수를 하고 있습니다. 표준 버스들을 그대로 지원을 하고 있기 때문에 그 기존의 표준 버스들을 이용을 하고 사용했던 방식 그대로 활용을 할 수가 있습니다. 여기 보면 GPIO, 그다음에 I2C, SPI와 같은 이런 인터페이스들을 그대로 활용을 할 수가 있고 또 이런 인터페이스들을 통해서 센서나 각종 마이크로 컨트롤러 그리고 주변 장치들과의 통합이 굉장히 용이하게 이루어진다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 자, 그런데 다른 것보다도 앞서도 얘기했지만 보안은 굉장히 중요합니다. 만약에 여러분들 집에 IoT 장비가 붙어 있어요. 그래서 집 밖에서 이렇게 핸드폰으로 보일러를 껐다 켰다. 굉장히 좋을 것 같죠. 근데 다르게 얘기하면 그 정보를 다른 사람이 본다면 뭐 우리 집 온도 보는 것쯤이야 라고 생각할 수도 있지만 보일러가 가동 중인지 아닌지를 알게 된다면 굉장히 크리티컬한 이슈가 될 수가 있습니다. 말 그대로 빈집이라는 걸 알려지게 되는 거죠. 그래서 아무리 사소한 사례라 할지라도 가장 기본적인 보안은 갖춰줘야 됩니다. 그래서 데이터가 지금은 돈보다도 훨씬 더 귀한 시대가 되었습니다. 그래서 이 보안을 어떻게 할 것이냐에 대해서 일단은 윈도우즈 10에서는 기본적으로 엔터프라이즈급 보안이 기본적으로 설정이 됩니다. 여기에서는 쓸 수 있는 기술들, 기존의 윈도우즈에서 제공했던 기능들을 그대로 사용을 하실 수가 있고요. 여기에는 마이크로소프트 패스포드와 같은 인증 방식이나 아니면 디바이스 전체를 암호화시켜버리는 비트라커와 같은 기능들, 그 디바이스를 누가 떼어가서 다른 데 붙여도 암호화되어 있으니까 열어볼 수가 없겠죠. 그 다음에 디바이스 가드와 같은 기능들을 이용을 해서 디바이스를 철저하게 보호를 할 수 있게끔 하는 기능들이 기본적으로 포함이 되어 있습니다. 자, 어떤 장비들은 그 장비를 그냥 컨트롤로 사용만 하면 돼요. 그럴 때는 거기를 해집고 들어가서 뭔가를 못하게 이 장비 자체를 리드 온리 장비로 만들 수가 있습니다. 또 다르게 보면 또 이 장비는 특정한 용도로만 사용이 돼야 된다. 근데 읽기 쓰기는 가능하다라고 할 경우에는 LOB 전용 디바이스로 만들어 나갈 수도 있다는 겁니다. 다음에 사용자들이 원한다면 아니면 그쪽 인더스트리가 원한다면 거기에 맞는 맞춤형 레이아웃도 제공을 하는 게 가능합니다. 굉장히 견고한 보안을 제공하면서도 자유도도 함께 보장해주는 그런 게 바로 이 윈도우즈 10이다 라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 관리하는 측면에서 본다면 아까 앞에서 말씀드린 그 디바이스 타입이 세 가지가 있었습니다. 그 각각의 디바이스들이 다 따로따로 놀고 따로따로 개발하고 따로따로 관리해야 된다면 그게 굉장히 큰 문제가 되겠죠. 그래서 이 윈도우즈 10 디바이스 같은 경우에는 하나의 모델로 다 통합해서 관리할 수 있는 모델이 제공이 됩니다. 여기 보시면 그 솔루션들이 이미 제공이 되고 있고요. 이를 통해서 그 하나의 모델로 모든 디바이스들을 통합해서 관리할 수 있는 그런 모델들이 제공이 되고 있습니다. 여기서 이제 또 한동안 그 시장에서는 좀 조용했던 얘기를 하나를 해드리자면 그 올신 얼라이언스라고 들어보셨죠? 거기에서 제공하고 있는 올조인 프로토콜을 기본적으로 지원을 하고 있습니다. 올조인 같은 경우에는 그 근거리에 있는 디바이스들끼리 바로 연결을 할 수 있는 그런 프로토콜이다 라고 얘기를 할 수가 있는데요. 이게 아까 제가 말씀드린 윈도우즈 10 엔터프라이즈부터 시작해서 윈도우즈 10 IoT 코어 버전까지 다 올조인이 한꺼번에 지원이 됩니다. 동일한 스펙과 동일한 개발 방법으로 동일한 앱으로 다 지원이 된다는 거죠. 그러면 허가되어 있는 디바이스들끼리 자연스럽게 조인되고 서로 통신하면서 정말로 제대로 된 그리고 지능적인 그런 IoT를 만드는 데 굉장히 큰 도움이 될 걸로 기대를 하고 있습니다. 현재 이 올신 얼라이언스에 이 가입되어 있는 100여 개 정도의 업체가 있고 마이크로소프트는 그 중에 하나로서 계속해서 사례를 만들어 나가고 있습니다. 자, 여기까지가 거의 디바이스에 관련되어 있는 얘기들을 많이 들었는데요. 연결이 굉장히 쉽고 그리고 보안이 굉장히 뛰어나고 ROI가 굉장히 뛰어난 그런 플랫폼이다 라고 얘기를 했는데 이제 뒷단의 얘기를 하나만 드리자면
이 마이크로소프트의 IoT 스위트라고 하는 서비스가 나와 있습니다. 그 ROI가 왜 중요하냐라고 얘기를 한다면 IoT 시장은 지금 굉장히 핫한 시장이고 미래의 먹거리라고 모두가 이야기를 하지만 아무도 가보지 않은 시장인 거는 또 맞다는 거죠. 그래서 처음부터 대규모의 투자를 하고 처음부터 제대로 아키텍처를 만들고 이렇게 갈 수 있는 시장은 아니라는 겁니다. 그렇다 보면 검증되어 있는 플랫폼에서 빠르게 시도를 해보고 아니다 싶으면 빨리 궤도를 수정해서 원하는 방식대로 만들어 가야 된다는 겁니다. 그래서 보통 지금 보면 뭔가 이제 자동차를 만들어 보자 라고 하면 저쪽 구석에서 타이어부터 만들고 있는 사람이 있습니다. 근데 그럴 필요가 없다는 거예요. 있는 것들을 잘 조합해서 빨리 아이디어가 정말로 쓸만한 아이디어인가, 이거 정말 회사에 도움이 되고 나라에 도움이 되는 아이디어인가를 먼저 빠르게 검증해보고 그걸 바로 실행할 수 있는 그런 플랫폼이 바로 필요하다는 겁니다. 그래서 앞쪽에는 윈도우즈 10, 그리고 뒤쪽에서 그래서 지원되는 게 바로 Azure IoT Suite라고 하는 IoT 서비스의 솔루션 팩이라고 보시면 됩니다. 그래서 여기에다가 디바이스를 붙여놓으면 디바이스에 현재 센싱되는 데이터들을 실시간으로 확인하고, 그리고 확인된 데이터들이 어느 지점에서 발생됐는지 맵을 통해서 확인할 수도 있고요. 그리고 이 데이터들을 머신러닝으로 돌려서 앞으로 어떻게 돌아갈 것인지를 예측하는 것까지가 윈도우즈 10 IoT 스위트 안에 포함되어 있는 내용입니다. 그래서 이런 서비스들을 이용해서 정말로 좋은 모델들이 만들어졌다라고 하면 그때는 자기의 만든 모델을 또 한번 만들어가는 것도 가능하겠죠. 그래서 가장 빠르게 적용해 볼 수 있는 IoT 서비스가 바로 윈도우즈 10과 그리고 마이크로소프트의 Azure IoT 스위트이지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 일단 정리하자면 ROI가 굉장히 뛰어나다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 엔터프라이즈급 보안이 지원되고 있고, 그리고 다양한 디바이스들을 가장 쉽게 연결할 수 있는 플랫폼, 그리고 가장 강력하고 뛰어난 서비스 플랫폼으로서 윈도우즈, 마이크로소프트, 그리고 애저 등등을 함께 사용을 할 수가 있을 것 같습니다. 제 발표는 여기까지 하고요. 그 다음 계속해서 이어서 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 발표를 해주신 김용 부장님께 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 이어서 마이크로소프트의 IoT 파트너사인 블루버드의 이장원 대표께서 발표를 진행해 주시겠습니다. 안녕하십니까. 윈도우 10 IoT 커스터머 사례 발표를 맡은 블루버드 대표이사 이장훈입니다. 오늘 발표는 먼저 블루버드를 간략히 소개해드리고 윈도우 10 IoT 적용 제품 및 블루버드와 MS 간의 협력 스토리, 그리고 주요 레퍼런스인 고객 사례를 중심으로 말씀드리겠습니다. 저희 블루버드는 산업용 모바일 컴퓨터 제조 회사로서 1, 20, 120, 3천, 만이라는 숫자로 설명드릴 수 있겠습니다. 먼저 블루버드는 세계에서 산업용으로 페이먼트, AIDC, 산업용 서비스를 아우르는 모바일 라인업을 가지고 있는 유일한 회사입니다. 20년 동안 계속 치열하게 개발해서 이제 세계 시장을 개척해 왔고요. 그 노력의 결과로 120여국에 3,000여 고객을 확보하고 있습니다. 그리고 3,000여 고객의 단말기 속에 10,000여 개 이상의 기업용 애플리케이션이 지금도 돌아가고 있습니다. 이렇게 갑자기 많은 분들의 시선을 받으니까 좀 당해서 죄송합니다. 다음은 윈도우 10 IoT가 적용된 블루버드 제품을 소개해 드리겠습니다. 먼저 모바일 터치 제품입니다. 모바일 터치 컴퓨터는 산업용 특유의 경광과 바코드 및 RFID 리더 등이 탑재되어 매장 관리, 재고 관리, 운송 배달, 물류 관리 등의 용도로 주로 사용되며
블루버드는 5개의 주력 단말기를 윈도우 10 IoT를 적용해서 발표하고 있습니다. 첫째, 기업 및 IoT 환경에 최적화되어 있는 마이크로소프트의 최신 산업용 모바일 OS인 윈도우 10 IoT가 적용되어 강력한 보안과 다양한 기업 업무 시스템과의 호환성, 그 다음에 신규 구축 및 유지 보수 등의 측면에서 탁월한 강점을 가지고 있습니다. 둘째, 블루버드 터치 모바일 컴퓨터는 사용자 편의성을 극도화한 인체공학적 설계로 세계 3대 디자인 어워드인 IF, 레드닷, IDA 등을 월드와이드한 디자인 어워드를 수상하고 있는 등 세계 최고의 수준의 디자인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 셋째, 블루버드 터치 모바일 컴퓨터는 20년간의 노하우가 축적된 방수, 방진, 낙하 등의 경고성과 LTE 와이파이를 완벽하게 지원하는 가볍고 스마트한 진정한 모바일 모빌리티, 최고의 데이터 캡처 및 데이터 기술 등 세계 최고 수준의 모바일 컴퓨터입니다. 너무 좋은 말만 하려니까 이게 잘. 예. 그 다음 보시면 실제로 이런 단말기가 어디게 쓰이냐는 간단한 예시가 나와 있고요. 보시면 매장 관리용으로 쓰입니다. 그래서 요즘 또 매장 관리를 넘어서서 라인 인게이지먼트라고 해서 커스터머 인게이지먼트라고 해서 고객이 오시면 바로 대응해서 실제적인 재고나 제품 라인, 그 다음에 특장점을 바로 설명하면서 매장의 영업을 실제 인게이지하는 그런 용도로 쓰이고요. 그 다음에 교통관리, 스택 커뮤니케이션, 스택 커뮤니케이션은 또 PTT라고 무전기 역할을 그 자리에서 실행하는 것들이 또 옛날하고 많이 달라진 점입니다. 그 다음에 티켓 검수를 한다든지 재고 관리, 자산 관리하는 용도로 쓰이고 있습니다. 다음 군은 모바일 터치에서 엔터프라이즈 제품군입니다. 엔터프라이즈 태블릿 제품군입니다. 블루버드 엔터프라이즈 태블릿은 윈도우 10 역시 탑재되어 있고요. 그 다음 ID, API 수상 능력이 있습니다. 그 다음에 방수, 방진, 낙하 등도 앞에 설명드린 같이 경고성은 기본적으로 확보하고 있습니다. 그리고 또 특이한 점은 산업용 환경에 필요한 바코드 리더, 크래들, MSR, 숫자 패드, 촬영 거치 등의 부속 기기를 제품 기획 단계부터 하나의 시스템으로 고려된다는 점이 아주 다른 점입니다. 그래서 산업 현장, 기업 현장에 바로 투입해서 사용이 가능하시고요. 바로 최적화된 기능을 수행을 하게 되겠습니다. 또한 컨슈머 태블릿과는 달리 SDK 지원, 그러니까 전문 프로페셔널한 애플리케이션을 바로 개발할 수 있는 아주 로버스트한 SDK가 지원되고, 그 다음에 지속적인 기술 지원, 그 다음에 고객의 프로그램 안정성과 보안성을 끝까지 사후적인 돌아감을 확보하고 그거를 케어하는 시스템과 같이 판매되고 있는 제품입니다. 역시 태블릿 쓰이는 케이스를 말씀드리는 거고요. 고객 응대, 그 다음에 또 포스로 전환돼서 태블릿 포스라고 또 부가적인 아까 말씀드린 기기를 장착해서 포스로 변환돼서 많이 쓰이고 있고요. 외래 환자 관리, 순찰 지원, 그 다음에 차량 등록 관리, 또 지게차 같은 데서 지게차에서 인포메이션을 교환하는 시스템을 쓰이고요. 그 다음 제조 관리 분야에서 도면을 직접 보고 관리를 한다든지 하는 용도로 쓰이고 있습니다. 다음은 블루버드와 마이크로소프트의 협력 스토리를 말씀드리겠습니다. 마이크로소프트는 블루버드 창립 초기부터 현재까지 가장 중요한 전략 파트너로서 공동 개발, 공동 마케팅 등의 협력을 지속해 오고 있습니다. 1999년 윈도우 산업용 OS를 적용한 단말기를 최초로 출시하기 시작했었고요. 그 다음에 1913년에는 마이크로소프트의 글로벌 파트너, 5대 파트너로 선정됐습니다. 옆에 그림을 보시면 13년도에 NRF라는 미국 최대 리테일 전시회에서 마이크로소프트와 같이 파트너로 발표하고 실제
내건 부스 모양이 되겠습니다. 그다음 14년 윈도우 엠베드 8.1 핸드헬드를 채택한 최초의 터치 모바일 컴퓨터를 출시하였고요. 16년도에 윈도우 10 IoT 저격 라인업을 8종을 개발해서 출시했습니다. 다음이 이제 주요 레퍼런스로 나오는 콜스 백화점의 사례가 되겠습니다. 콜스 백화점은 미국의 유일 백화점이고요. 매장이 1162개, 그 다음 49개 주에 걸쳐서 있습니다. 국내 백화점의 큰 백화점이 매장 수가 20개에서 30개 정도라는 걸 생각해 보시면 규모를 가히 좀 생각해 보실 수가 있겠습니다. 그래서 규모적인 측면이나 지역적인 광대함, 그 다음에 주요 포커스가 또 두 가지가 있었습니다. 하나는 6개에서 8개 단말기를 통폐합해서 원 솔루션, 원 디바이스로 가겠다는 전략이 있었고요. 두 번째는 또 하드가 되는 옴니 채널을 도입해서 선도적으로 옴니채널을 구현하겠다는 그런 콜스 백화점의 요구가 있었습니다. 그래서 아주 초기부터 마이크로소프트와 블루버드가 같이 협력해서 활동해서 난관도 굉장히 많았습니다. 굉장히 그 당시 시작할 그 당시로서는 굉장히 좀 난이도가 높은, 이 두 가지 목적이 난이도가 높은 태스크였기 때문에 처음부터 좀 고생은 많이 했지만 그래도 가장 유명한 프로젝트가 됐고, 그 다음에 또 가장 땡큐 메일도 많이 받았습니다. 그래서 잘 진행됐다고 고맙다는 메일을 고객부터 받아 아주 저희 블루버드는 의미가 큰 프로젝트라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 디테일을 조금 보시면 단말기가 6개 기기가 있었습니다. 모바일 단말기, 무전기, 그 다음에 유선 전화기, 바코드 스캐너, RFID 스캐너, 그 다음에 이터치, 각종 조회형 단말기들이 있었습니다. 이 6개의 단말기들을 결국 이 프로젝트가 끝나는 날 거의 다 없앤 거죠. 좀 단계적으로 없애고 저희 단말기와 마이크로소프트의 솔루션으로 통합해서 원 솔루션, 원 디바이스로 갔습니다. 그래서 방금 말씀드린 이제 마이크로소프트의 장점이 굉장히 많이 녹아있는 사례였고요. 그래서 이런 여러 디바이스를 통합하기 위해서, 그 다음에 옴니 채널이라는 복잡한 프로세스를 구현하기 위해서는 강력한 보안 체계, 그러니까 통합적으로 관리가 되는 하나의 스트럭처로, 하나의 스킴으로 디자인된 보안 체계가 필요했었고요. 그 다음에 이 디바이스를 다 원 디바이스에서 구현할 수 있는 또 튼튼한 OS와 OS 환경이 필요했습니다. 그 환경들을 마이크로소프트가 훌륭히 제공해줬고, 또 때마침 저희들이 가장 어드밴스된 단말기를 결합돼서 아주 훌륭한 결과를 낳은 프로젝트가 되겠습니다. 그래서 실제로 무전기도 쓰시고, RFID도 쓰시고, 바코드도 쓰시고, 조회는 단말기도 쓰시고 있습니다. 그리고 옴니 채널을 또 보시면 옴니 채널은 이게 심플하게 말하면 그런 거 아니겠습니까? 그러니까 고객으로부터의 주문도 다양한 채널로 하고, 그 다음에 고객으로부터 나가는 상품과 서비스도 다양한 채널로 가겠다는 게 옴니 채널이고요. 그런 옴니 채널을 구현하기 위해서는 우선은 아주 내부적으로 다시 말씀드린 보안, 그 다음에 통합된 애플리케이션 이런 게 절실했던 거죠. 그러니까 이런 단말기들이 따로따로 담정했다가는 그런 다양한 채널로 나가는 제품들, 다양하게 접수되는 주문들이 통합적으로 관리될 수가 없는 거죠. 그렇게 해서 전부 다 통합된 아주 좋은 사례라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 앞의 말을 다시 정리한 거고요. 그래서 주문, 재고, 가격 관리, 고객 응대 등을 대한 리드들이 업그레이드된 리드가 필요했었고요. 그런 것들을 그다음 6개를 통과한 해서 결론적으로는 관리 비용을 조사하고 최소화하고, 그 다음에 6개를 통폐합을 해서 유지보수 비용이나 관리 비용을 훨씬 더 절감하는 그런 좋은 사례로 남았습니다. 아무튼 이런 사례를 좀 더 세계적으로 좀 더 많이 발굴해서 많이 론치시키고 있고요. 그래서 다른 사례도 많이 발표할 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.